Thank you, and good afternoon, ladies and gentlemen of the press, and thank you for this opportunity. What I'm going to talk before I move on to my product, I just want to give a little insight as to what gaps are there in the industry and how through our product we're trying to overcome this issue. Now, in our industry, there actually exists a silent challenge that often goes unnoticed, and especially this has a huge impact on the water that flows through our pipes. And this issue lies in the absence of standardized regulations when it comes to selecting the product or material or the composition, especially in drinking water and plumbing lines. Now, for instance, valves are used in these pipelines. Now, the composition or the material is not being properly specified. Currently, gunmetal is very prevalent. Gunmetal composition is very prevalent. Issue is there's a lot of lead content in gunmetal. And to add to the issue, high leaded brass valves are also have entered into the infrastructure and entered into these pipelines. Now, issue with lead easily leaches into water when water flows through, and when people consume this is detrimental to their health because of lead poisoning. Lead cannot be handled by our body; it gets stored in our bones and is very hazardous. Now, this is especially seen in vulnerable groups like infants, children and pregnant women, where we have seen a case where unfortunately there was an incidental death also in Andhra Pradesh about 2-3 years ago because of lead in water, and lead comes from products being used in the pipelines. Now, to bridge this hazardous gap, we introduced a product where the lead content is very low, and this follows international standards, which is WHO standards. Now, WHO says, especially in brass, the lead content should not be more than 0.25% of the entire composition. In India, unfortunately, because there's no standards or regularization, the lead content used is between 2.5% to 8%, and this is huge. So we, through our product, have established a factory in number Chennai actually about 1 year back, where this factory exclusively manufactures low lead and lead free valves, where the lead content does not exceed 0.2%. Whereas WHO says it should not exceed more than 0.25%. Now, our idea here is to set a benchmark so that once these standards are being regularized in India with the support of BIS, which is the Bureau of Indian Standards, who's been very active in the last few months or year, they want to introduce such standards so that people can start following this. Now, unless this is done, the detrimental, unfortunate health effects is going to continue, because it is a matter of not just compliance, but it is a matter of public health and safety. So with that being said, there is a product that I would like to show you guys today, which is sort of a product launch, but do not see it as a launch per se. This has to be sort of a benchmark that we are trying to set, so that people can get motivated by this, where they can start looking at India as a body that is introducing these kind of standards that can help our citizens basically. Because at the end of the day, it is our society and our country that has to be at the top, and public health has to be priority A. So with that being said, if you allow me, this is a first product that we manufacture from our factory, which is a lead-free ball valve. Now, this content, like I said, is only 0.2% lead. And with that being said, we are looking forward to the government actually pushing these standards through, and manufacturers in India following and abiding by these standards. So thank you. And வணக்கம், என்னோட பேர் மகேஷ் ஆனந்த். நான் நிப்பான் பெயிண்டோட டெக்கரேட்டிவ் அலங்கார பெயிண்ட் பிரிவோட தலைவராக இருக்கிறேன். நிப்பான் பெயிண்ட் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ஜாப்பனீஸ் கம்பெனி. இந்தியாவில் ஆரம்பிச்சு 17 வருஷம் ஆகுது. எங்களுடைய ஃபேக்ட்ரி வந்து இங்கே இருக்குது, சென்னை ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் இருக்குது. நாங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்து இங்கே இந்தியாவில் வந்ததுலேருந்தே இந்தியன் கிரீன் பில்டிங் கவுன்சிலோட அசோசியேட் ஆகிருக்கோம் ஆஸ் அ ஃபவுண்டிங் மெம்பர். என்ன காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்களுடைய மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்லி க்ரீன். மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸே பசுமையானது. ஸோ எங்களோட பிளான்ட்டுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா பெயிண்ட் ஸ்மெல்லே இருக்காது. அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹெவி மெட்டல்ஸ் இல்லாத பொருட்கள், ஹை வாலடைல் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இல்லாத பொருட்கள் தான் யூஸ் பண்ணி தயாரிக்கிறோம். அதே மாதிரி அங்கிருந்து மேனுஃபேக்சர் ஆகி வர்ற பெயிண்ட்டும் கிரீன் ப்ரோ சர்டிஃபைட் பெயிண்ட். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே கிரீன் ப்ரோ சர்டிஃபைட். இந்த கிரீன் ப்ரோ சர்டிஃபைட்
ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்றதுலாம் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, தயாரிக்கும் இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 20% கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் கம்மியா யூஸ் பண்ணிருக்கும். அதுக்கப்புறமும் அந்த ப்ராடக்ட் நீங்க வீட்டில் அடிக்கும் போது கார்பன் எமிஷன் கம்மியா இருக்கும். ஸோ கம்ப்ளீட்டா வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்லேயே வந்து கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் கம்மி பண்ணிடுறோம். அடிச்சதுக்கு அப்புறம் பெயிண்ட் வீட்டில் அடிச்சதுக்கு வீட்லயோ எங்க அடிச்சதுக்கு அப்புறமும் பாத்தீங்கன்னா கார்பன் எமிஷன் கம்மியா இருக்கும். அது இல்லாம நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஏர் கேர் விஜி அப்படின்ற ப்ராடக்ட். அடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்லயும் வந்து நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த இது எல்லாமே எதுவுமே இருக்காது. விஓசி கண்டென்ட் எதுவுமே இருக்காது, ஃபார்மாலிட்டியர் எதுவுமே இருக்காது. அது இல்லாம நம்ம ஒரு கார்பெட்லயோ இல்ல மற்ற பொட்டன்ஷியல் விஓசி இடத்துல இருக்கிறதையோ அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ இன்டோர் ஏர் எப்பவுமே பியூராவே இருக்கும். இதுதான் இந்த இந்த பெயிண்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அதனாலதான் அதை கிரீன்னு சொல்றோம். நார்மலா பெயிண்ட் அடிச்சா ஒரு ஸ்மெல் வரும், பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? பெயிண்ட் அடிச்சா எல்லாமே ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும். எங்க பெயிண்ட்ல ஸ்மெல்லே இருக்காது. ஸோ ஸ்மெல் அப்படிங்கிறதே பாத்தீங்கன்னா அந்த அதுல இருக்கிற ஹெவி மெட்டல்ஸ் எவாபரேட் ஆறதா அந்த ஸ்மெல்லே. அது கெடுதல். ஸோ அதை வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் நம்பர் 1. நம்பர் 2, அதுல வந்து அந்த நச்சுத்தன்மையான கேஸஸும் வெளியே வராது. அதனால உங்களுக்கு கிளைமேட் சேஞ்சை வந்து கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தலாம். இந்த என்டையர் இந்த கிரீன் பில்டிங் காங்கிரஸோட நோக்கமே அப்படின்னு எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, கிளைமேட் சேஞ்சை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் பண்ண முடியாது, ஆனா அதை வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணலாம். புரியுதுங்களா? கிளைமேட் சேஞ்ச்னால உங்களுக்கு பூமி வெப்பநிலைதல் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, இதை வந்து கம்மி பண்ணணும். ஏன்னா இன்னொரு 1.5 டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்மளால வாழவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு சூழ்நிலை போயிடும். இப்போ கடந்த 1930 டேட்டா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியினோட வெப்பத்தன்மை வந்து 1.2 டிகிரிஸ் சென்டிகிரேட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, கூடிருச்சு. அது காரணம் என்னன்னு ரீசன்னா இதெல்லாம் தான், அந்த பொல்யூஷன் ஜாஸ்தியான பொல்யூஷன் அப்படின்னா அந்த கார்பன் எமிஷன். ஸோ பில்டிங் தான் வந்து 40% ஆஃப் த கார்பன் எமிஷன் காரணம். நம்ம கண் கூட பாக்குறது நம்ம வெஹிக்கிள்ஸ்ல வர கார்பன் பாக்குறோம், நம்ம புகை வருது இல்லையா, அதை விட பில்டிங்ஸ்ல இருந்து கார்பன் எமிஷன் ஜாஸ்தி. ஒரு சின்ன நேற்றுக்கு இருந்த செஷன்ஸ்ல இருந்த இதுல சொல்லியிருப்பாங்க, சந்திரசேகர் ஹரிஹரன் பேசினாரு. இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டுறீங்கன்னா, 1000 ரூபாய்க்கு சாதாரணமா ஒரு வீட்டில் 1000 ரூபாய்க்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டுவோம். அப்படி கட்டுற வீட்டுக்காரங்க வந்து கிட்டத்தட்ட 5 டன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் எமிட் பண்றோம் ஒரு வருஷத்துக்கு. அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி வருது? கோல் எரிக்கிறதுனால தான் வருது. அந்த கோல் எரிக்கிறதுனால என்ன கார்பன் எமிட் பண்றோம்? அப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். இதை கம்மி பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும், என்ன டெக்னாலஜிஸ் இருக்கணும், டிசைன்ல இருந்தே இதை கொண்டு வர்றோம், என்னென்ன பொருட்கள் யூஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் தான் இந்த 3 நாள் நாங்க விவாதிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு கடைசி நாள். கடந்த ஒரு 2-3 நாளாவே இதை பத்தி தான் பேசியிருப்பாங்க இன்டர்நேஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ், நேஷனல் ஸ்பீக்கர். இது வந்து இந்தியாவுக்கு மட்டும் உண்டான பிரச்சனை இல்லை, குளோபல் பிரச்சனை இது. அதனால மற்ற கண்ட்ரிஸ் 20 கண்ட்ரிஸ் வந்திருக்கிறாங்க இதை பத்தி பேசுறதுக்கு. ஸோ இது மாதிரி நீங்க ஒரு பசுமை கட்டுறீங்கன்னா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியா கொடுக்க பேங்க்ஸ் ரெடியா இருக்கிறாங்க. நீங்க HDFC பேங்கா இருக்கட்டும், SBI பேங்கா நீங்க ஸ்டால் போட்டுருக்காங்க. சாதாரண வீடு கட்டுறதுக்கு சப்போஸ் உதாரணமா ஒரு 8% சார்ஜ் பண்றாங்கன்னா, நீங்க அதை பசுமை கட்டிடமா கட்டிங்கன்னா 7.5% 7.25%, எனக்கு என்ன ரேட்டுன்னு தெரியல, பட் அது கம்மி. அப்போ நீங்க 20 வருஷத்துக்கு நீங்க கட்டுற இன்ட்ரெஸ்ட்ல மாசம் உங்களுக்கு 0.25% கம்மியான உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் யோசிச்சு பாருங்க. அது உங்களுக்கு பெனிஃபிட் தானே? அது இல்லாம ஒரு பசுமை கட்டடத்தை கட்டுறதுக்கு இன்னைக்கு எல்லா பொருட்களும் அவைலபிளா இருக்கு. சிமெண்ட்ல இருந்து சிமெண்ட், கம்பி, அதுக்குண்டான பெயிண்ட், பிளாஸ்டர், கிளாஸ் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு கிரீன் ப்ராடக்டா. எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கும்போது உங்களோட காஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு 3% 4% கம்மி ஒரு பசுமை கட்டடம் கட்டுறதுக்கு. ரெசிடென்சியல் கட்டடம், கமர்ஷியல் கட்டடம் கட்டுறது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகும். ஏன்னா அது நிறைய ஏசி கூலர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகும். ஆனா அதோட பேபேக் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாவே உங்களால எடுத்துட முடியும். ROI கமர்ஷியல் கட்டணம் ROI தான் பார்க்க முடியும். ரெசிடென்சியல் கட்டும்போது உங்களுக்கு காஸ்ட் கம்மி, பிளஸ் நீங்க உள்ள வாழ்றவங்களுக்கு, உள்ள வசிக்கிறவங்களுக்கு சுத்தமான காற்று, தண்ணி கம்மியாக யூஸ் பண்ணலாம், வாட்டர் டேபிள் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த மாதிரிலாம் இந்த 3 நாள்ல விவாதிச்சு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கஸ்டமர் வந்து வந்தவங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம். இதுதான் நடந்திருக்கு. இப்போ நிப்பான் பெயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் 2 ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே ஏர் கேர் விஜின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் தெர்மல் கம்ஃபர்ட் சொல்யூஷன்ஸ். இன்னைக்கு வந்து வீட்டில் நீங்க நம்மளோட கண்ட்ரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாட் கிளைமேட் இருக்க கண்ட்ரி இல்லையா? அப்போ எல்லா ஹீட்டும் என்ன ஆகுதுன்னா பில்டிங்ல தான் வந்து உட்காருது. அது பில்டிங் வந்து ஹீட் ஐலண்ட்னு சொல்றோம். அப்போ அந்த 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 வெப்பத்தன்மை வந்து வீட்டுக்குள்ளதான் போகுது. ஸோ நிறைய ஏசி போடுறோம், இல்லைன்னா ஃபேன் நிறைய யூஸ் பண்றோம். வெப்பத்தன்மை கம்மி பண்ணினா அந்த அளவுக்கு ஃபேன் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இல்லையா, ஏசி யூசேஜ் கம்மி பண்ணிக்கலாம்.
எவ்வளவு கம்மி பண்ணீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியும் கம்மியாகும். உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கம்மியாச்சுன்னா கோல் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கம்மியாக தான் பேர்ன் பண்ணுவாங்க. அது கார்பன் எமிஷன் கட்டுப்படுத்தும். ஸோ இதுக்கு உண்டான பெயிண்ட் கோட்டிங்ஸ் நாங்கள் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் அடிச்சே காமிச்சிருக்கோம். இது வந்து பிளெயின் சர்ஃபேஸில் அதுக்கு உண்டான பெனட்ரேட்டிவ் ப்ரைமர், அதுக்கப்புறம் அந்த இன்சூல் கோட் அப்படிங்கிற ஒரு பெயிண்ட் சார்ந்த ஒரு கோட்டிங், அப்புறம் அதுக்கு மேலே டாப் கோட். இந்த பெயிண்ட் வந்து சூரிய வெளிச்சத்தை, சூரிய வெப்பத்தை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும். ஹை சோலார் ரிஃப்ளெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கிற பெயிண்ட் அது. ஸோ இந்த மாதிரி சிஸ்டம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னன்னா, உங்களுடைய கான்கிரீட் சர்ஃபேஸ் வந்து டெம்பரேச்சரை உள் வாங்காது. அந்த அப்போ வீட்டுக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு ஒரு கூலா இருக்கும் கிளைமேட். ஸோ நீங்க அந்த அளவுக்கு நீங்க எடுத்தோடனே ஏசி 18 டிகிரில போட தேவையில்லை. ஒரு 23, 24 வச்சுக்கலாம். ஏசி நீங்க கம்மி பண்ண எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பெயிண்ட், அதே மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ், கிளாஸ் நிறைய லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. வாட்டர்லெஸ் யூரினல் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஒரு தடவையும் யூரின் இது பண்ணோம், வாட்டர் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அது தேவையே கிடையாது. ஏன்னா அதுக்கு உண்டான அந்த அந்த கேப் மூடிடுது. அந்த கேஸ் வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஸ்மெல்லே இருக்காது உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு 500க்கும் மேற்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்த 3 நாளா இங்கே எக்ஸிபிஷன்ல பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸிபிஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி, இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண என்ன ஆகும்னா மக்களுக்கு அவேர்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்போ நீங்க வந்து ஆஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட், ஆஸ் அ ப்ரெஸ், நீங்க வந்து இதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்க முடியும் எங்களால் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுடைய என்ன மீடியாவா இருக்கலாம், நீங்க விஷுவல் மீடியாவா இருக்கலாம், இல்லைனா ப்ரெஸ் மீடியாவா இருக்கலாம், இல்லை சோஷியல் மீடியாவா இருக்கலாம், எது இருந்தாலும் இந்த டாபிக் நீங்க பேசும்போது மக்களுக்கு அதோட அவேர்னஸ் ஜாஸ்தி வரும். தேங்க்யூ. காஸ்ட் பர் இயர் அப்படி பார்க்கணும். நீங்க வந்து சாதாரண ஒரு பெயிண்ட் அடிச்சீங்கன்னா 3 வருஷத்துக்கு ஒரு பெயிண்ட் அடிச்சுட்டே இருக்கணும். இதெல்லாம் மாதிரி 10 வருஷம் பெயிண்ட் அடிக்க வேண்டாம். அப்படிங்கும்போது அந்த காஸ்ட் பர் இயர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் உங்களுக்கு. எல்லாமே இந்தியால கிடைக்கிறது, எல்லா ரா மெட்டீரியல் இந்தியால கிடைக்கிறது. எவ்ரிதிங் இஸ் இந்தியன்ஸ் அவைலபிள். சில ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியது ஆகுனா இந்தியாவில் அதுக்கு உண்டான சோர்ஸ் இல்லை. அது ரா மெட்டீரியல் இம்போர்ட் பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐ வுட் சே பெயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30 to 40% இம்போர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். டைரக்ட் இம்போர்ட்டாக இருக்கும், இன்டைரக்ட் இம்போர்ட்டாகவும் இருக்கலாம். ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் வேணுகோபால். நான் வந்து செயின்கோபைன் கிளாஸ் என் பேர் வேணுகோபால். நான் வந்து செயின்கோபைன் கிளாஸ் பிஸ்னஸ்ல மேனேஜர் டிசைன் அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி அந்த ரோல்ல இருக்கேன். இங்க வந்து நாங்க கிரீன் பில்டிங் காங்கிரஸ் ஈவெண்ட்ல வந்து we are one of the premier supporters and we are a glass manufacturer, but now we are providing end-to-end solutions from insulation, gypsum drywall and also windows layum வந்து we have started our business. So எங்களுடைய core area of expertise is in the building materials and sustainability வந்து எங்களோட one of the important business values that we have. And எங்களோட purpose statement வந்து பாத்தீங்கன்னா making the world a better home. Saint-Gobain global purpose statement is making the world a better home. And all the solutions, be it the products and the services that we provide, are around light and sustainable construction. So light and sustainable construction in the sense, our products can make the buildings lightweight. So the drywall solutions are there which can make the buildings lightweight. And sustainable in the sense, it is better for the people, planet and also for good performance. So if you, for example glass eduthukkinga, there are coatings that can be done on glass which can reduce the heat coming inside and also get daylight inside the space. So makkal vandu they will be more comfortable to sit near the window if you use a coated glass. If you will get lesser heat coming inside the building, and that will consume lesser energy at the end of the day because of HVAC optimization. When there is less heat coming in, the HVAC runs for lesser time. And the second aspect is one the usage of the material in the building operational carbon, embodied carbon, rendu concept irukku. Operational carbon, when the building is running, the energy consumed that contributes to operational carbon. All the heat coming in, the cooling, the energy required for cooling down and making people comfortable, that is operational carbon. Embodied carbon is in the making of the building. Building kattumbodhu evlo energy spend pandrom, evlo carbon footprint varudhu, adu embodied carbon. So ivlo for the past 2 decades, thanks to IGBC's strong efforts, we have focused a lot on operational carbon.
I think in the last 2 days and even in the third day of the conference, we can see a lot of discussions on embodied carbon. So building kattumpode and the materials, how can we reduce the carbon footprint of the materials? How can we decarbonize the whole life cycle? அதாவது ஒரு ரா மெட்டீரியல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ல இருந்து பில்டிங் கட்டுறதுல இருந்து பில்டிங் யூஸ் பண்றதுல இருந்து and end of life of the building and the materials, the entire cycle of the product and the building, that whole life cycle carbon thinking. So on the concepts வந்து இப்போ நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோம். In fact, in the inaugural function we have launched the pilot version of IGBC net zero carbon rating system. So that is one of the key milestones towards our net zero journey for the country also. ஏன்னா பில்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40% ஆஃப் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது, மெனி ஸ்டடிஸ் ஆர் சேயிங். அண்ட் வித்தவுட் டீகார்பனைசிங் த பில்டிங், it will be difficult for us to reach our goal of net zero by 2070. And from Saint-Gobain, as I told you, towards this journey, we have launched India's first low carbon glass. So low carbon glass na enna, ஒரு நார்மல் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல வந்து approximately 20% recycle content. Now what we did is we increased the recycle content. Recycle content na glass உடைஞ்சாலும் அது திரும்ப நீங்க furnace ல போடலாம். So every square meter of glass has 20% of recycle content. Now we increase recycle content from 20% to 70%. So இப்படி increase பண்றதால என்ன ஆகுதுன்னா virgin raw materials extraction அது வந்து குறையுது. So நம்ம glass வந்து sand ல இருந்து தயாரிக்கிறோம் இல்லைங்களா? So அந்த raw material extraction குறையுது because we are using the recycled material. செகண்ட் வந்து எனர்ஜி கன்சம்ஷன் வந்து குறையுது. ஃபர்னஸ்ல வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணி தான் மெல்ட் பண்ணுவோம் ரா மெட்டீரியல்ஸ், அந்த எனர்ஜி கன்சம்ஷன் உங்களுக்கு குறையுது. தேர்ட், வி ஷிஃப்டட் த எனர்ஜி சோர்ஸ் ஃப்ரம் ஹெவி ஃபர்னஸ் ஆயில் டு எல்என்ஜி. ஸோ இதனாலேயும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி சேவிங்ஸ் வரும். ஸோ பை டூயிங் ஆல் திஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு நார்மல் கிளியர் கிளாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதோட 40% லெஸ்ஸர் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட், எஸ்டிமேட்டட் 40% reduction in the embodied carbon footprint by this low carbon glass. And we took the first production on June 5th, which is World Environment Day, in our Chennai factory. So that is one aspect of it. And many of the technologies, இப்போ green building technologies வந்து முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூரோப்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க, யூஎஸ்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு வந்து in India we are making state of the art glass or state of the art building materials that can actually lead us towards the journey of net zero by 2070. So this is what I wanted to share. NPS Sivakumar, representing Johnson Controls. எங்களோட டெக்னாலஜி அண்ட் ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா, இப்போ நம்ம பீப்புள் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும், சேஃபாக இருக்கணும், செக்யூராக இருக்கணும். இந்த 3 தீம்ல எங்களோட ப்ராடக்ட் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு. கம்ஃபர்டபுள் ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில்லர்ஸ், ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் எக்ஸெட்ரா. சேஃப்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபயர் டிடெக்ஷன் சிஸ்டம், ஃபயர் சப்ரஷன் சிஸ்டம். அப்புறம் செக்யூரிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் வீடியோ சர்வேலன்ஸ் கேமரா. இதெல்லாம் தான் எங்களோட ப்ராடக்ட் போர்ட்ஃபோலியோ இருக்கு. பட் ஓவர் ஆர்க்கிங் தீம் எங்களுக்கு என்னன்னா சஸ்டைனபிலிட்டி. எப்படி இந்த பிளானட், இந்த பில்டிங், இந்த பீப்புள் ஓவராலா ஃபியூச்சருக்கு சஸ்டைனபிளா இருக்கணுமோ அந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் நாங்கள் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒன் ஆஃப் தி கீ திங், இப்போ பல பில்டிங்ல பல ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும்போது எப்படி ரிமோட்டா அட் ஸ்கேல் இன்டர்நெட் மூலமா நம்ம டேட்டாவை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற பிளாட்ஃபார்ம் பேரு ஓப்பன் ப்ளூ. இப்போ எங்களோட ஸ்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ப்ளூ சாஃப்ட்வேர் இஸ் கீ திங் டு எனேபிள் கஸ்டமர்ஸோ இல்லை கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸோ எனி டைப் ஆஃப் பில்டிங்ஸ், போத் அர்பன் ஏரியாஸ் ஆர் ரூரல் ஏரியாஸ், இதை வச்சு நாங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் மாடல்லாம் டிப்ளாய் பண்ணி என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஃபெசிலிட்டி மேனேஜர்ஸ்க்கு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் மாதிரி கொடுப்போம். அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆக்ட் பண்ணாக்கா எனர்ஜி மட்டும் சேவ் பண்றது இல்லாம இந்த பூமியை, மதர் எர்த்தை வந்து பெட்டர் பிளானட்டா ஆக்க முடியும் அப்படிங்கிற தீம்ல எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு. ஸோ அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து வி பார்ட்னர் வித் இந்தியா கிரீன் பில்டிங் காங்கிரஸ் டு என்ஷோர் எப்படி மக்களுக்கு வந்து தெரிய வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி, பிளஸ் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ், நான் கவர்மெண்டல் ஏஜென்சிஸோட ஒர்க் பண்ணி பாலிசி லெவல் எப்படி நம்ம ஓவரால் இந்தியாவோட சஸ்டைனபிலிட்டி கோல்ஸை அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக வந்திருக்கோம். நன்றி. Good afternoon, everybody. My name is Rahul. I am from Vertiv Energy India Limited. So Vertiv is basically
the company who are for making the passive equipment, the services equipment, starting from the power, cooling, BMS, DCIM for the mainly critical space. When I am talking the critical space, it includes data center, it includes switch room, it includes control room where the equipment plays. So this company based out of right now I'm operating for, this is from the India, but it is based out of US. So we do have our office headquarters in Ohio, Columbus, and it's a 5.2 billion company, and it is a NSE stock exchange enlisted company. We do have office in across India, Pan India, and our headquartered in Mumbai, Thane, and we do have our 2 manufacturing plants in India. Similarly, we do have offices across Asia Pacific, EMEA, and US. Questions. So how do you use this conference? See, IGBC and CIA is basically they are advocating last 21 years for the green. Okay, so when we are talking about the green and the carbon footprint reductions, the technologies or the features or the advancement towards this green only. So that means the carbon dioxide footprint will be reduced, right? So when we are talking about the carbon dioxide footprint to be reduced, so that means that your energy power consumption which is giving to the equipment, that should be reduced. That's the way the carbon dioxide footprint will be reduced. So any technologies which is relevant to that, which is having the innovative features, which is having the some of the features which is enhancement of the lesser energy consumption, that's way it will be helping this carbon dioxide footprint. So this forum actually helps us lot of organizations from the various aspects, right from beginning from the architecture to the services equipment holder, to reach out to society or reach out to the institute, reach out to the infrastructure and the institution sectors to tell about that what are the features and how this will be beneficial for this their respective areas. So like one example, like a data center. Now we are talking about the last 3 days, probably you are all hearing the buzz of the data, somewhere is the data is involved. So when we talk about the data center is involved. So for that matter, how in the data center business, the green footprint will be enhanced and carbon dioxide footprint will be decreased. That's the idea to come into this forum and get in touch with everybody. Thank you.